Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah Seyyidina ve Mevlana Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmain. Hurmatlı musulman bir tuğandar. Biz aqida oyunca şu İmam Azam rahmetullahi aleyhin Fiqhul Akbar kitabından sabaqты başlağanбыз. Mına şonu ulantqan turabыз. Mına bul jerde İmam Azam rahmetullahi aleyhi birinci Fiqhul Akbarga kirişkendele يجب أن يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والخير والقدر خيره وشره من الله تعالى والحساب والميزان والجنة والنار وذلك حق كله dep sözün başlagan. Biz uşul jerde يجب أن يقول آمنت بالله وملائكته bütürgönbüz. Hem kutubuhi'den başlayabız. Demek İmam Azam rahmetullahi aleyhim'in kırgızçası Allah Teala özünü Cenab-ı Periştelerine, Allah Teala'nın özünü Cenab-ı Periştelerine, kiteplerine, paygambarlarına, ölgöndөн soň kayra tirilip tübөлүk жашоо барлыгына, жакшылык жамандык тагдырдан болоруна ишендим деп айтуу зарыл. Демек, бул жерде ошол ишендим деп айтуу зарыл деп атат. Демек, бул жөн гана ошол айтып кой эмес, ошону тил менен айтып, жүрөк менен де ошону өткөнкү сабактарда айткандай, жүрөк менен де ошонун акыйкатын кабыл алып, аш менен баягы адамдын ыйманы толук болот. Демек, ушуларды айтуу, акыретте адамдарды суракка алуу, сооп менен күнөөнү таразага салып өлчөө, бейиш, тозок, булардын бардыгы чындык деп ишенебиз деп бул жерде ошо котормосу мына ушундай болуп берилди. Демек, ва кутубихи дегенде Allah Teala'dan berilgen, biz Allah Teala'dan kelgen, Allah Teala'dan paygambarlarga berilgen kiteplerge iman keltirебиз. Bul kitepler degen ne dese şol kebir paygambarlarga Allah'tan düşürülgen şeriat hükümdörü. Demek kitepler ar türdü bolgon. Misalı Kede Adam ataga misal üçün kebir rivayetlarda unzila minha aşrum minas suhuf ala Adam aleyhisselam. Adam ataga 10 barak şeriat hükümdörü düşkön deyit. Şiis aleyhisselamga 50 barak, İdris aleyhisselamga 30 barak, İbrahim paygambarga 10 barak, Musa paygambarga Tavrat, Davud aleyhisselamga Zabur, İsa paygambarga İncil, jana akırkı paygambarımız Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemga Kur'an düşkönün barыбыз işenebиz. Bular Allah'dan gelgen din şeriat hükümdörü dep işeniz. Bizdin moyunumuzdagı millet. Biz uşuga iman keltirебиz. Demek paygambarımız aleyhissalatu vesselamga Allah Teala Kur'an'dı düşürdü. Demek Kur'an bul Allah'dan gelgen kitap dep iman keltirебиz. Anda Allah Teala adam zatın dünya ahirette baktılılığa jete turgan hükümdörü mına şol Kur'an'da adam zatının baktılılığa jete turgan din şeriat hükümdörü mına şol Kur'an'da kamtılgan. Alhamdulillah Allah Teala uşunday bir dindi korgogon, dindi jaygan, paygambardын muraskerleri olgon alımdardı çıkargan eken. Mına ошол alımдар bütünдөй ümmetke kızmat kılıp Kur'an sünnetten din şeriat hükümdörünü suurup bizge багыт көрсөтүп берди. Мына ошол менен жер бетинде ахли сүннөт вал жамаат эли 4 мазхабты карманып жашап келатат. Ошондуктан биз demek musulman katары могул жерде İmam Azam rahmetullahi aleyhi birinci Allah'a iman keltirүү, anan keyin periştelerge iman keltirүү, anan kitepтерге, пайгамбарларга, өлгөндөн кайра тирилүү, тагдырдын жаман жакшылыгына ыйман келтирүү деп буларды келтирди. Анткени эмнеге дегенде булардын бардыгы мусулман үчүн милдет болгон амалдар. Мусулмандар ушуга ишениш керек. Бул туурасында жүрөгүндө эч кандай шектенүү, же болбосо экиленүү деген нерсе болбош керек. Буну хак деп ишениш керек. Ошондо биздин ыймандуулугубуз, ошондо биздин чыныгы бир мусулман экендигибиз келип чыга турган амал. Demek kiteplerge iman keltirdik. Andan keyin wa rusulihi dedi. Paygambarlarga iman keltirүүdө bul ar bir musulmandын биздин moyunumuzdagı mildet. İmam Azam rahmetullahi aleyhi mına uşul jerde uşul nersени айтып атат. Paygambarlarga iman keltirүү dedi. Demek bul jerde rusul деп айтты. Rusuldarga эле деп койду. Demek uşunu bul jerde жалпы айтылган дейт да. Rusul деген негизи шариятта rusulдар бар, набилер бар. Rusullar ular bayağı şeriat hüküm özünçö bir kitap düşkön, özünçö bir жаңы bir şeriat hükümдөр düşkön. Nabi olsa şonu ulantuuçular katары belgilүү да негизинен.
Бул жерде имам Азам рахматулла алейхи ва расулихи дегенде жалпы ошол наби болобу, расул болобу, пайгамбарлардын бардыгына ыйман келтиребиз. Алардын бардыгы Алладан келген жакшы адамдар болгон, Аллах таала аларды тандап жиберген. Алар адамзатынын күзгүлөрү, алар кылчалык Аллах тааланын өкүмдөрүнө кыянаттык кылган эмес. Алар адамзатынын эки дүйнөдө бактылуу болушуна себеп болгон улуу бир адамдар деп ишенебиз. Аллахтын пайгамбарлыгы, бул пайгамбарлык адам кесип менен буга жете албайт. Адам өзү аракет кылып окуп бир кесипке ээ болушу мүмкүн экен, бирок пайгамбарлык бул чуркап аракет кылып анан кесип менен жете турган нерсе эмес. Бул пайгамбарлык Аллах таала татыктуу адамды тандап туруп, анан Алладан бериле турган эң бир улуу бир баасы жок Аллахтан берилген берек. Ошондуктан жер бетиндеги Алла таала адамзатына берген нерселердин ичинен эң баалуусу эмне десе, бул пайгамбарлык. Демек пайгамбарлар, Алланын салават саламдары жалпы пайгамбарларга болсун, алардын катарында пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга болсун, пайгамбарларга берилген бул пайгамбарлык Алладан берилген эң бир улуу бир неамат да. Ошондуктан биз бардык пайгамбарларга ыйман келтиребиз. Хадистерде келгендей 124 миңдин тегерегинде келген пайгамбарлардын бардыгына ыйман келтиребиз. Биз өзүбүздүн пайгамбарыбызды ээрчийбиз, анын айткан өкүмдөрүн карманып жашайбыз. Бирок ошол эле кезде пайгамбарыбызга жерге келген адам атадан баштап ушу акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга жерге келген эч бир пайгамбарга тил тийгизбейбиз, аларды акарат кылбайбыз, аларды колдон келсе сыйлайбыз, урматтайбыз. Колдон келсе эмес, биз аларды тетиринче сыйлап урматтоого милдеттүүбүз. Эгерде бирөө жарым кайсы бир пайгамбарга тил тийгизип, же пайгамбардын кадырын билбей жаткан болчу болсо, анда биз ошол пайгамбарды таанытып, пайгамбарлардын урматын таанытуу биздин мойнубуздагы милдет. Анткени пайгамбарлар жөн эле катардагы адамдар эмес. Пайгамбарларга урматсыздык кылуу бул адамдын ыйманынан ажырап калыш коркунучуна алып келет. Ошондуктан кимде ким ыйман менен жашап өтөйүн. Ошол ыйман менен жашап акыретте ошол пайгамбар үммөтүм деген адамдардын катарында тирилейин, Алланын ырайымына туш болгон адамдардын катарында тирилейин дей турган болчу болсо, анда бул адам пайгамбарлардын баарын сыйлап урматтоого милдеттүү. Пайгамбарларга атайлап акарат кылса дагы, байкабастан акарат кылып алуу дагы бул эч кандай болбогон нерсе. Шариятыбызда рухсат берилбейт. Ошондуктан мен билбей калып бир пайгамбарды акарат кылып алдым, же мен тамашалап эле койгом деген нерселер өтпөйт бул маселеде. Бул маселелерди ошо этияттап, эч кандай бардык пайгамбарларды сыйлап урматтай турган болойлу, эч бирине акарат келтирбей тургандай бололу. Биздин сүйлөгөн сөзүбүздө дагы, кылган амалыбызда дагы, ишибизде дагы, жазган нерсебизде дагы эч кайсысында ошол пайгамбарларга бир акарат кыла турган нерсе байкалбаш керек, билинбеш керек. Бул нерсе биздин жашообузда болбош керек. Эгерде кайсы бир мусулмандын жашоосунда бир пайгамбарды акарат кылуу, же кемсинтүү, же анын бир аброюна, же бир нерсесине сөз жеткизе турган, акарат кыла тургандай нерсе байкала турган болчу болсо, биздин ислам дин шариятынын көз карашында ал адамдын ыйманы чолок болуп калат. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, биз жалпы жыйынтык ошо 124 миңдин тегерегинде келген пайгамбарлардын баарына ыйман келтиребиз. Алардын баары Алладан келген чыныгы пайгамбарлар деп ишенебиз. Дин үчүн алар мээнет кылган. Биз ошолордун катарында биздин акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям деп ишенебиз. Эч бир пайгамбарга эч кандай тил тийгизип акарат кылбайбыз. Андан кийинки биздин ыйманыбыз вал баъси ба'дал маути. Өлгөндөн кийинки кайра тирилүүгө ишенүү. Демек биз мусулман катары өлгөндөн кийин кайра тирилүүгө ишенүү биздин мойнубуздагы милдет. Кимде ким өлгөндөн кийин кайра тирилүү бар экендигине, түбөлүктүү жашоо бар экендигине ишенбей турган болчу болсо, анда бул Куран, дин, шарият, ислам таалимдерине каршы келген түшүнүк болот. Ошондуктан ар бир мен ыймандуумун, мен Аллага ыйман келтиргем, мен пайгамбарга ыйман келтиргем, мен акыретке ыйман келтиргем деген адамдын бардыгы ошол өлгөндөн кийин кайра тирилүү бар экендигине, өлгөндөн кийинки жашоо ал түбөлүктүү экендигине ыйман келтирүү бул бардыгыбыздын мойнубуздагы
милдетибиз, бурчубуз, парзыбыз болуп эсептелет. Андан кийинки маселе имам Азам рахматуллахи алейхи айтып атат: "Вал кадари хайрихи ва шаррихи миналлахи таала". Тагдырдын жакшысы да, жаманы да Алладан деп билүү. Демек, биз мындан келип чыгат, биз бул жашоодогу болуп аткан нерсенин бардыгы Аллахтын жаратуусу менен болот, Аллахтын каалоосу менен болот деп ишенебиз. Ошондуктан тагдырдын жакшысы бешене тагдырыбызга бир Алла Таала бир күн буйруса, ошол күн бизге жаккан, жагымдуу, жакшы нерсе болсо, буга дагы шүгүр кылышыбыз керек. Эгерде турмушуңда бир ар кандай бир сыноо, кыйынчылык келип калса, буга сабыр кылып, бирок Алла Таалага бир нааразы болгон сөздү айтпай, ар бир нерседе Алланын жакшылыгы бар деп ыйман келтирип, өзүңдүн Кудайга чыныгы кул экендигиңди, чыныгы мусулман экендигиңди, Алла Таала бешенеңе кандай күн буйруса, ошого моюн сунуп, ыраазы экендикти билдирүү, бул чыныгы мусулмандыктын көркүнө чыгара турган нерсе. Ошондуктан вал кадари хайрихи ва шаррихи миналлахи таала деген тагдырдын жакшысы да, жаманы да бул Алладан деп ишенебиз. Демек, Алланын жаратуусу менен болуп атат. Демек, бул болуп аткан ар бир нерседе биз сыртында биз үчүн зыян көрүнгөнү менен чындыгында бизге бир пайдалуу бир нерселер болушу мүмкүн. Ошондуктан тагдырдын жакшы жаманы болсо да Алладан деп, ошого бир каршылык билдирбей, же ичтен бир даттануулу билдирбей, тетиринче ошого шүгүр деп моюн сунуу, бул Алланын кудретин таанылуу, Алла Тааланын жаратуучу катары кабыл кылуу жана Алла Тааланын ар кандай тагдырына, ар кандай кылган нерсесине ыраазы болуу, бул чыныгы кулчулуктун көрсөткүчү. Ошондуктан могул жерде жөн гана сөз, кичинекей гана сөз, тагдырдын жаман жакшылыгы Алладан деп ишенүү деген. Бунун аркасында көп нерсе жатат. Буну чукулай берсе аркасында аябай көп маани бар. Бул дегендин мааниси, бул ааламдагы болуп жаткан нерсенин бардыгынын жаратуучусу бул Алла Таала. Адам өзү эч бир нерсени жарата албайт, жасай албайт. Адамды да жараткан, адам жасаган иштерди да жараткан бул Аллах Таала деп ишенебиз. Ошондуктан жакшы иш болобу, жаман иш болобу, бардыгы Аллах жаратты. Демек, тагдырыңдагы болуп аткан нерсенин бардыгы Алладан деп кабылдап, жакшы болсо сүйүнүп, жаман болсо ошого сабыр кылып, Алланын тагдырына моюн сунуунун өзү чыныгы мусулманчылыктын көрсөткүчү болуп эсептелет. Ошондуктан ислам бизди ушул нерсеге чакырат. Тагдырдын жаманына да, жакшысын да Алладан деп билип, ошого моюн сунуу. Бул жерде бир аз түшүндүрмө берип атат. Яни аннаху яджибу ан тaqula fi tawhidик. Бул жерде ушул имам Азамдын ушул жалпы сөзүнүн жыйынтыгында мындай болуп атат дейт. Сен Аллахты жалгыз деп ишенүүдө ушул нерсени айтуу мусулмандын мойнундагы милдет. Аманту биллах, Аллага ыйман келтирдим. Ва малаикатихи, периштелерге ыйман келтирдим. Ва кутубихи, китептерине, жана өлгөндөн кайра тирилүүгө, пайгамбарларга, тагдырдын жаман жакшылыгына депчи. Ушунун баарын айтып, ушуга айтуу менен бирге жүрөктөн ушул нерсенин хак экенин ишенүү. فمن قال هذه الكلمات صادقا فقد وجد فيه الإقرار والتصديق بهذه الأشياء. Карасаң, ушуну айтып атат, кимде ким ушул сөздөрдү айтса, аманту биллахи ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи вал кадари хайри ва шаррихи мин Аллахи таала вал баъси баъдал маут деген сөздөрдү айтса, кимде ким ушул нерсени жүрөгүндө айтып, тастыктап, жүрөгү менен ишенсе, бул адамдан икрар жана тастык табылды. Демек, бул адам ушул айтылган нерселерди жүрөгү менен тастыктагандыгы жана тили менен айткандыгы маалым болду. Жана ошол менен биргеле Аллахтан болгон ар кандай буйруктарды кабыл алууга, мисалы намазыңды кабыл алдым, намаз окуймун, орозону, зекетти, ажылыкты деп ошону кабыл кылуунун да бул белгиси болуп эсептелет. Анткени Алладан болгон буйруктарды кабыл кылуу бул ислам. Ал эми ошол айтылган нерселерге ишенип, ошону икрар кылып тастыктоо бул ыйман дейт. Ал эми бизде билесиздер, ыймансыз ислам болушу мүмкүн эмес, исламсыз ыйман болушу мүмкүн эмес. Экөөсү бирине бири ушундай бир бекем бир катуу бир кыналган нерсе дейт. Мына ошондуктан кимде ким ушул нерселерди айткан болчу болсо, чындап тилинде аманту билла ва малаикати деп айткан болчу болсо, анда бул адамда икрар да кылды, тастык да кылды.
деп кабыл алабыз деп атат. Демек бизде ошондой ыйман деген эмне дегенде, ошол ыйман бул икрар жана тасдык дейбиз. Икрар деген тил менен айтуу ошону. Ал эми тасдык деген ошол нерсени тил менен айткан нерселерге жүрөктөн ошону ишенип кабылдоо, жөн эле билип коюу эмес. Эми бул жерде Имам Азам рахматуллахи алейхинин сөзүнө бир аз түшүндүрмө берип атат да. Могул жерде яжибу ан тaqula аманту биллах. Имам Азам сөзүнүн башында могул жерде фикул акбарда яжибу ан taqula аманту биллах. Аллага иман келтирдим деп айтышың важип дептир да. Анан бул жерде Аллага иман келтиришиң важип деген эмес. Аллага иман келтирдим деп айтышың важип деген дейт да. Мында максат эмне десе, бул жерде текстти башкачараак айтуунун мааниси эмне десе, алааннал иqrar рукну фил иман, мындан келип чыгып атат. Бул иqrar тил менен дагы Алла менин жаратуучум деп айтуу, бул иqrar кылып тил менен да айтуу, бул рүкүн экендиги, негизги бир амалдардан экендигин баяндап атат дейт. Болбосо жүрөктөн эле иман келтирдим болду десе, ыймандуу болуп калыш керек эле. Бирок бул жерде яжибу ан тaqula, важип болот сага айтуусуң, айтышың керек дегенден максат, демек жөн эле жүрөк менен ишенип коюу болбойт, аны тил менен да милдеттүү түрдө айтыш керек экендигин билдирип атат. Ошондуктан ыйман деген бул жүрөк менен тастыктоо менен, тил менен иqrar кылып айтуу менен бул ыймандын көрсөткүчү. Мына ошондуктан Имам Азам рахматуллахи алейхи Аллага иман келтир деп эле койгон жок. Аллага иман келтирдим деп айткын деп туруп, айтуу тaqula деп туруп ошол сөздү да айткан себеби мына ошондо болуп атат дейт. Эми бул жерде аслу таухид ва ма ясиху ли'тиқаду алейхи деп Имам Азам сөзүнүн башында аслу таухид бул китепте ошол Аллахты жалгыз деп таануунун негиздери баяндалат деп туруп, жана ошо мусулман адамдын акыйдасына ылайык келген чыныгы акыйда баяндалат дегенде биз өткөнкү сабакта да айтканбыз. Демек ушул Имам Азам рахматуллахи алейхинин ушул сөзүнөн түшүнсөк болот. Демек ушул фиккул акбардагы Имам Азам бияктагы айта турган акыйдага каршы келген акыйданын бардыгы бул бидат, ахлу сүннөт вал жамаат акыйдасынан бир адашкан акыйда экендигин ишара болуп атат дейт. Эми бул жерде Имам Азам рахматуллахи алейхи бул жерде ошол 6 нерсени айтып атат. Аллага иман келтирүү, периштеге иман келтирүү, пайгамбарларга, китептерге иман келтирүү деп айтып атпайбы? Демек ушуларды айтты. Эмнеге десе, шахадатайн деле айтып койгон жок. Өзү негизи иман деген эмне десе, иман деген ошол да шахадат келмесин айтуу. Ашхаду ан ла иляха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху деп тил менен айтып, жүрөк менен тастыктоо бул иман болуп атпайбы? Бирок бул жерде Имам Азам рахматуллахи алейхи аны айтпастан яжибу ан тaqula аманту биллахи ва малаикатихи деп туруп, пайгамбарыбыз хадисте келген, Курандын аяттарында келген нерсе менен Имам Азам рахматуллахи алейхи баяндап атат. Эмнеге десе, анткени бул аманту биллахи ва малаикатихи деген ушу пайгамбар хадисте айткан, Куран аяттарында келген нерсени келтиргендигинде бул толук болуп атат дейт да. Бүт ал жерде пайгамбарга дагы, периштерге дагы, китептерге дагы, акырет күнүнө дагы, тагдырга дагы ыйман келтирүүнүн баарын камтып алгандыктан, бул толук болгондуктан Имам Азам рахматуллахи алейхи биринчи ошол ыйман деген эмне дегенде, аслу таухид дегенде яжибу ан тaqula, ушул аманту биллахи ва малаикатихи деп ушул сөздөрдүн баарын этегине жери тил менен айтып, жүрөк менен тастыктоо бул ыйман деген себеби мына ошондо. Жөн эле ыйман деген бул тил менен айтып, жүрөк менен тастыктоо деп эстем, пайгамбарга ишенүү, Аллага ишенүү, периштеге ишенүү деп койгон мааниси бул толук болот, жана дагы ачык болот, эч кандай бүдөмүк нерсе калбагандыгы үчүн Имам Азам рахматуллахи алейхи ушундай түшүндүрмө менен ыйманды бизге түшүндүрүп берди дейт. Анткени жана дагы ва иннаха таштамилу ала усул имани тафсили. Жана дагы ушул Имам Азамдын ушул китебинин башында ыйман деген ушу яжибу ан тaqula аманту биллахи ва малаикатихи этегине жер айтылган себеби эмнеге десе, бул ыйманы тафсилидин бардыгын өзүнүн ичине камтып алды. Ыйманы тафсили дегенде кайсыл нерселерге жекече келгенде кайсы нерселерге ыйман келтириш керек дегенде чекеден бүт бардыгын калтырбай хадисте айтылгандай Имам Азамда бизге баяндап берди. Андан кийинки маселебиз мындай дейт Имам Азам рахматуллахи алейхи бул жерде Валлаху таала вахидун ла мин тариқил адад валакин мин тариқин аннаху ла шарика лаху лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуан ахад. Ушул жерге жери бул жерде мындай деп атат. Алла таала бирөө, бирлиги санакка кошулбайт. Анын шериги жок, жалгыз, төрөбөгөн,
төрөлбөгөн эч ким ага тең келе албайт деген сөз. Ал жаратылыштагылардын бирине да окшобойт. Ааламдагылардын бири да ал Аллах Таалага окшобойт деп атат. Мына бул жерде кийинки сөзүндө Имам Азам рахматулла алейхи ыйманды бизге түшүндүрүп бергенден кийин эле минтип баштады. Wallahu Taala вахидун. Аллах Таала жалгыз. Жалгыз дегенде ла мин тарикил адад. Алла Таала жалгыз, бирок сан жагынан жалгыз эмес. 10дун биринчиси эмес, же 100дүн биринчиси эмес. Ла мин тарикил адад, сан жагынан биринчи эмес. Валакин мин тарикин аннаху ла шарика ла, шериги жок жагынан жалгыз. Мындайча айтканда, Аллахтын шериги жок. Алла Таала жалгыз дегенде көптүн бири эмес. Алла Таала чындап жалгыз, анын окшошу жок, анын шериги жок, анын теңдеши жок. Ал бизге окшоп көп нерсеге бөлүнүп кетпейт. Ал бизге окшоп көп нерседен куралган эмес. Алла Таала жалгыз гана зат. Алла бар деп ишенебиз. Лем ялит. Анан ошол эле сөзүн Имам Азам рахматулла алейхи бул жерде келип туруп бизге эмет берип атат. Лем ялит. Алла Таала төрөбөдү. Олем юлат, төрөлбөдү. Олем якуллаху куфуан ахад, жана эч бир нерсе ал жараткан Алла Таалага тең келбеди деп атат. Мына ушул жердечи лем ялит олем юлат деген сөзү, лем ялит дегенде төрөбөдү дегенде Алла Тааладан бир нерсе бөлүнүп чыкпайт деген маани. Олем юлат дегенде төрөбөдү дегенде Алла Таала бөлөк бир нерседен чыккан эмес. Демек мындайча карасаң, бизди карасаң, сенден бир нерсе чыгат, сен дагы бир нерседен чыккансың. Ошентип көбөйгөнсүң да. Демек бул деген мааниси, бул дүйнөдөгү көбөйүү процесси, буга окшогон нерселерде Алла Таала окшобойт. Демек, олем якуллаху куфуан ахад, жана Аллахка тең келген эч ким жок, Алланын окшошу жок деп туруп, бул баягы кадимки Ихлас сүрөсүндөгү аяттап келип, бизге şu Allah'ın жалгыз ekendигин, Allah Taala bizge okşop көбөйбөйт экен, Allah Taala bir nersedен чыкпайт экен, же Аллахтан bir nerse чыкпайт экендигин баяндап атат. Hada raddun ala man qala bi anna Allah lam yakhluqil masih, walakin waladuhu wa huwa ibnuhu wa ilahu waladun min Allah wa huwa misluhu. Fal qailna bi hada hum nasara. Wa ma qaluhu famardudun batilun. Üstünkü Allah'ın жалгыздыгына келгенде üstü жагында İmam Azam'nın bir emesi kalıp kettir. Vel hisabi vel mizani vel cenneti vel nari hakkun kulluhu dep eseptin бар экенine iman keltirебиz деп атат жана сөзүнүн башында İmam Azam. Vel mizan, mizandын бар экендигине, таразанын бар экендигине, vel cenneti vel nar жана тозоктун, бейиштин бар экендигине iman keltirебиz. Hakkun kulluhu, бардыгы hak деп ишенебиз деп атат. Мына ушул жерде айтып атат да, тараза деген эмне десе, айбаратун амма юрафу бихи мақадирул аъмал. Бул ушундай бир нерсе, адамдардын амалынын өлчөмү салына турган, адамдардын амалы өлчөнө турган бир нерсе дейт да. Вал ақлу қасирун ан идраки кайфиятихи, жана бул тараза, кыяматтагы тараза кандай экендигине адамдын акылы жетпейт. Бул кайып маселе, акыр заманда белгилүү болот. Хасан Басриден риваят бар экен. Huwa mizanun lahu kaffatan wa lisan. Кадимки эле бул дүйнөдөгү таразадай, анын ортодо тили бар, эки жакта баягы эки табагы бар деп Хасан Басриден ушундай риваят бар экен. Ар кандай риваяттар бар, бирок бул риваяттардын бардыгы келип жыйынтыгында кандай десе, акыйкаты бир Аллага маалым, бирок аалымдар кээ бир риваяттарга таянып, кээ бир божомолдуу окшоштурууларды айткан. ويروى أن داود عليه السلام سأل ربه أن يريه الميزان فلما رآه غشي عليه. Bir rivayetlerde geletken Davud aleyhisselam Allah Taala'dan soraптыр, мага ошо кыяматтагы таразаны көрсөтчү, кандай болот деп ана Allah Taala көрсөткөндө Давуд алейхисаламдын не болгон дейт бул жерде? Эс оп чыгылган экен. Анан кийин өзүнө келгенде айтыптыр. Я илахи маниллади яктиру ан ямла каффатаху хасанат. Ey Allah'ım, бул таразаны көргөндөн кийин айтыптыр да, ey Allah'ım, анын табагы ушунчалык чоң экен, ал табагын жакшылык менен ким качан толтура алышы мүмкүн депчи. Факала ансе жооп болгон экен да, я Дауд, инни ида радиту ан абди малатухума битамра. Дауд дептир, эгерде мен бир кайсы пендемдин кылган ишине ыраазы боло турган болчу болсом, мен анын ушу чоң таразадагы табагын бир курма менен салмактуу кылып коюшум мүмкүн депчи. Фа ин кыйла кайфа тузану фихил аъмал ва иннама хи а'рад. Фа фихи каулан. Бул жерде аалымдарда ар кандай пикирлер бар. Бул жерде талашка өтүп атат. Адамдын амалы бул
сен кылган амал, мисалы үчүн Куран окусаң, бул амал көзгө көрүнбөгөн, колго кармалбаган нерсе, сооп нерсечи. Же болсо намаз окусаң, намаздан алган соогуң бул көзгө көрүнбөйт, колго кармалбайт, анын салмагы жок. Эми буну кантип таразага тартышы мүмкүн десе, бул туурасында аалымдарда эки түрлүү сөз бар экен. Эмне тартылат десе, кээ бир аалымдар айтат экен, туузану сахайфул амал. Кыяматта таразага тартылганда, ошол амал жазылган дептериң таразага тартылат. Анткени бизде баарыбыз да билесиздер, номей амал деп коет, амал дептер бар. Сенин кылган соогуң жазылган дептер бар, күнөөлөр жазылган, списогу түзүлгөн дептерлер бар. Бир списокто только сооптор жазылат экен, бир списокто жалаң күнөөлөр жазылат экен. Эми ошол таразага тартылат дегенде, бул адамдын кылган амалы бир дене сөөлөкөткө ээ болбосо, муну кантип таразага тартышы мүмкүн десе, жок, амал өзү тартылбайт. Ошол амал, сенин кылган амалдарың бүт бардыгы баракка түшүп атат да, амал дептерге жазылып атат. Ошол амал дептер таразага тартылат дейт. Экинчи топтогу аалымдар айтат экен, южалу фи каффатил хасанат жавахир бид мушриqa ва хия фи каффати сайят жавахир суд музлима. Кээ бир аалымдар айтат экен, жок дейт экен, ошол сооп тартыла турган таразада ушундай бир аппапак нурдуу бир жаухарлар, каухарлар коюлат дейт экен. Ал эми күнөө тартыла турган таразага капкара, эч кандай бир нуру жок, капкара бир ошондой бир каухарлар тартылат дейт экен да. Ошонун кайсын салмактуу келсе, жакшылыгың салмактуу келсе, жакшылыгың салмак тартат, жамандыгың салмактуу келсе, жаман жагың салмак тартат дейт. Ал эми мына Фатава Захирия деген китеп бар экен. Мына ушул китепте айтып атат: "Оман анкарал мизана яумал киямати фахуа кафирун." Ушундай ишеним бар экен, кыямат күнүндө тараза бар экенине ыйман келтиребиз, амалдар тартылат экенине ыйман келтиребиз. Амалдар кантип тартылат дегенде эми талаш тартышкен аалымдарда, бирок иши кылып сообуз менен күнөөбүз тартылары бар экен. Ошол таразага кимде ким ыйман келтирбесе, ошол таразаны кимде ким четке кага турган болчу болсо, анда ал исламдан, динден чыгып кетет деген риваяттар бар экен кээ бир китептерде. Ал эми кимде ким бул кыяматта тараза бар, анан таразага амалдар тартылат дегенди кээ бирлер тафсирлейт экен да. Тафсирлеп, жоруп, тавил кылып, жок бул деген мындай адилеттүүлүктүн эле кыяматта адилеттүү чечим болот деген деле түшүндүрөт. Бул анда эч кандай тараза жок деп айта турган болчу болсо, бул капыр болбойт, бирок бул ахлу сүннөт вал жамааттагы жок нерсени айткандыктан бул муптади болот, бул бидатчы болот. Анткени ошо аалым уламалар испаттаган, Куран сүннөттө келген ошол мизан деген, тараза деген нерсени четке каткан, ошону туура эмес тавил кылып жооругандыктан, демек бул муптади болот. Демек кимде ким тараза жок, тараза деген болбойт десе, ал кафир болот деп атат. Ал эми тараза дегени бул тараза чындап эле тараза эмес, ал деген ошол кыяматта адилеттүүлүк менен чечим чыгарылат деп ошондой бир туура эмес жооруса, анда бул адам кафир болбогону менен бидатчы болот, бөйрөктөн шыйрак чыгарган адам болот деп бул жерде ошол нерсени баяндап түшүндүрүп берип кетип атат. Андан кийинки маселебиз лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуан ахадка келгенбиз. Демек, мындан ушул нерсени түшүнөбүз. Алла Таала төрөбөдү жана төрөлбөдү, жана Аллах Таалага эч ким, эч бир нерсе тең келбейт дедик. Могул жерде бир аалымдын сөзүн келтириптир да. Абу Исхак ал-Исфарайни деген аалым мындай деп атат: "Ажма ахлул хакки ala anna jami'a ma qalahu al-mutakallimuna fi at-tauhid yarji'u ila kalimatayn." Ahlul haq, ahlu sünnet vel cemaat ушул нерсеге бир ооздон ижма кылган дейт. Ala anna jami'a ma qalahu al-mutakallim fi at-tauhid. Акыйда алымдарынын бардыгы Аллахтын жалгыздыгы туурасында айтып аткан ушунча көп сөз бар. Ошонун бардыгы жыйынтыгы эки нерсеге келип токтолот дейт. Ошол эки нерсе максат ошол. Ошо эки нерсени түшүнүү, туюу, аңдоо керек. Биринчиси i'tiqad anna kulla ma tusawwira fil azhan fallahu bi khilafi. Биринчиси адамдын оюна, кыялына Кудай туурасында кандай ой кыял келбесин, Алла Таалага окшобойт экендиги. Бул эреже акыйдада. Mahma tasawwarta bi balika fallahu bi khilafi zalik. Качан сен Аллах Тааланын затынбы, сыпатынбы сен
кыялыңда элестеттиңби? Алла Тааланын каршысы чыгат. Мындай чыкканда Алла Таалага окшобойт дейт да. Анткени Алла Таала махлукка окшобойт. Ошондой болгондон кийин Алла Тааланы элестетүүгө же кыялданууга адамдын акылы жетпейт экен, акылы алсыздык кылат экен. Ошондуктан биз айтат го, Кудайды көзүң менен көрбөсөң дагы акылың менен тааны дегени, биз Кудайдын кудуреттүүлүгүн, Кудайдын адилеттүүлүгүн, Кудайдын райымдуулугун ушуларына карап туруп анан жараткан Аллахты тааныйбыз да. Ал эми Алла Тааланын затын кандай, анан андай мындай деп туруп аны элестетүү мүмкүн эмес экен. Анткени адам баласы жараткан жаратуучу окшошу жок, теңдеши жок жараткан жаратуучуну ойлонуп тапмак турсун кыялданып. Жөн эле Алла жараткан кээ бир махлуктарды элестетүүгө биздин акылыбыз жетпейт да. Ошондуктан ал эми окшош жок жараткан Алла Тааланы элестетүү же бир кыялданып бул андай болот экен, бул мындай болот экен деш мүмкүн эмес. Ошондуктан аалымдар, акыйда аалымдар айткан Аллахты жалгыз деп билүүнүн маани маңызы эки нерсеге келип каталат деди. Биринчиси, качан Алла Таала сен кыялыңда ушундай экен, андай экен деп бир нерсеге окшоштурба, Алла Таала эч качан ошол нерсеге окшобойт жана ошонун карама каршысы чыгат. Карама каршысы дегенде ошол нерсеге окшобогондугун көрөсүң акыйкатта дейт да. Демек, бул ааламдагы эч бир нерсе Алла Таалага окшобойт. Алла Таала бул ааламдагы эч бир нерсеге окшобойт. Анткени бул ааламдагы болгон нерсенин бардыгы, сенин кыялыңдагы, ой кыялыңдагы нерсенин бардыгы бул махлук. Ал эми жараткан Алла Таала Холик, Аллах Таала өзү жараткан махлуктардын бирөөнө да окшошу мүмкүн эмес. Анткени жаралган махлуктардын бардыгы өзүнүн барлыгында, өзүнүн вujudунда жараткан Аллах Тааланын бар кылуусуна муктаж. Ал эми Алла Таала өзүнөн өзү бар, ал эч качан жок болбойт, ал түбөлүктүү деп ишенебиз. Демек, жанагы акыйдада эреже бар, ушундай. Махма тасавварта бибалика фаллаху бихилафи залик. Канчалык сен кыялыңда Алла Таала андай экен, мындай экен деп туруп Алла Тааланы бир нерсеге окшоштуруп чыктыңбы? Алла Таала ага каршы чыгат. Мындайча айтканда, Алла Таала сен кыялыңдагы ушундай экен деп ойлоп тапкан нерсеге жыйынтыгында келсең, Алла Тааланын андай эмес экендигин табасың. Анткени адамдын акылы чектелүү гана, өзү көргөн, билген тегеректе гана ой жүгүртө алат. Демек, акылың менен же кыялың менен Алла Таала андай экен деп таптыңбы? Демек, сен чыныгы жараткан Аллах Тааланы тапкан жоксуң. Сен кыялыңда бир жасалма бир Кудайды жасап алдың деген түшүнүк болот. Ошондуктан могул жерде айтып атат, Абу Исхак Исфирайни айтып атат да, ахли хак ушул нерсеге ижма кылган. Аллахтын жалгыздыгы туурасында айтылып аткан сөздөрдүн жыйынтыгынын бардыгы эки нерсеге келип каталат. Биринчиси, ошол адамдын зээнинде Кудай туурасындагы ой жүгүртүүлөрдүн бардыгы Кудай андай экен, Кудай мындай экен деп бир ойлонуп келсе, ошол ой жүгүртүүнүн жыйынтыгы келип туруп, Алла жыйынтыкта Алла Таала ошол оюңдагы, кыялыңдагы эч бир нерсеге окшобойт экендиги. Экинчиси, i'tiqad anna zatahu laysat mushabbihatan bi zatihi wala khaliyatan an sifatihi. Экинчиси болсо, Алланын заты эч бир затка окшобойт. Алланын хакыйкаты, Алланын заты эч бир нерсенин акыйкатына окшобойт. Анткени биз көрүп аткан күн дагы, ай дагы, жер дагы, асман дагы бүт бардыгы махлук. Алла Таала гойру махлук, ал жаралган эмес, ал түбөлүктүү, ал эзелтеден бар. Вала халиятан ан сифатихи, жана дагы Алла Тааланын ошол камил, толук бир, кемчиликсиз толук бир сыпаттары бар. Ошол сыпаттарсыз болушу мүмкүн эмес. Демек, Алланын заты бар, Алланын сыпаттары бар деп ишенүү, жана Алланын заты да, сыпаттары да махлуктарга окшобойт деп ишенүү, бул жыйынтык ушуга келип каталат дейт. Имам Алламатус Сауи мындай дейт, ушул Абу Исхак Исфирайнидин айткан сөзүн таакиттеп, кубаттап мындай дейт. Бул туурасында ушул үстүндөгү айтылган нерсени далил катары Ыклас сүрөсүндөгү айтылган нерсе айтылып турат дейт да. Анткени ошол Ыклас сүрөсүндө Кул хуаллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуан ахад деп өдүбү? Бисмиллахир-рахманир-рахим деп. Демек, ушул жерде Ыклас сүрөсүндөгү айтылган Аллахтын жалгыздыгы, Алланын окшошу жок экендиги, ошол адам динден чыгып кете турган негизги 8 усул бар дейт. Ошол усулдун бардыгын четке кагат дейт Ыклас сүрөсүндө. Биринчиси,
Al-kasra, көптік. Көп нәрседен құралу. Misal үшін, құл айтқын, хуаллах, Аллах Таала ахадун, жалғыз деді. Демек, жалғыз деген манisi Алла Таала көп нәрседен құралған емес. Мына біз адам қатары, бір адам болғаның менен, бирок біз миллиондығы, миллиардтаған майда бөлікчелерден бірігіп келіп тұрып, ушундай бір адам сөрөкөтүндө болуп жүрүп атабыз. Аллах Таала жалғыз, Алла Таала көп нәрседен құралған емес. Алла махлук окшобойт. Экинчиси, ал-адад, сан. Алла жалғыз дегенде, Алла жалғыз, Алла Таала сан жағынан жалғыз емес. Алла Таала жанагындай шериги жоқ жағынан жалғыз. Демек, жалғыз дегенде, мисалы үчүн, біз бір башың болғаның менен, же бір қолың болғаның менен, же бір баш бармағың болғаның менен, ал жерде ошол баш бармакта канчалаган майда бөлүкчөлөрдөн куралып келип туруп атат. Демек, көп нерседен куралгандыгы жана ошол нерсенин саны. Ал эми Алла Таала көп нерседен куралган жок, жананын саны да жок. Алла Таала махлук окшобойт дейбиз. Экинчиси, демек, Ихлас сүрөсүндө биринчи маселе касрат. Тагыраак айтканда, Алла Таала көп нерседен куралган эмес, көп нерседен турбайт. Аллаху ахад деген мааниси ошол болду. Аллаху самад, Алла Таала эч бир нерсеге муктаж эмес деген мааниси Алла Тааладан муктаждыкты четке кайтарып атат. Мисалы, биз адам катары тамакка муктажсың, уйкуга муктажсың, акчага муктажсың, кийимге муктажсың, ден соолукка муктажсың, абага муктажсың. Алла Таала эч бир, Аллаху самад, Алла Таала эч бир нерсеге муктаж эмес. Демек, ушул жерде Ихлас сүрөсүндө ошол баягы адамды куфурлукка чыгарып, кудайсыз жашоого түртө турган негизги 8 усулдун баарын айтып берген дейт. Биринчиси, Алла Таала көп нерседен куралбайт, ал жалгыз. Экинчиси, Алла Таала ал эч бир нерсеге муктаж эмес, башка махлуктар сыяктуу, күн сыяктуу, ай сыяктуу, жада калса күн дагы, ай дагы, жер дагы муктаж. Үчүнчүсү, баягы ал-килла деп атат. Ал-килла дегенде ал-басата. Демек, жөнөкөйлүк. Жөнөкөйлүк. Мисалы үчүн, жөнөкөйлүк дегенде бул жерде баягы Алла Таала бир нерседен кичекей эмес, же бир нерседен чоң эмес, Алла Тааланы салыштырып немете турган эч бир нерсе жок. Лам ялид ва лам юлад деген мааниси. Жана акыркысы, ва лам якуллаху куфуан ахад, Аллага окшогон эч бир нерсе болбоду дегенде, Аллахтын окшошу, Аллахтын теңдеши жок экендигин айтып атат дейт. Мына ушуну менен буйруса, урматтуу мусулман бир туугандар, бул Имам Азам рахматулла алейхин ушул Аллахтын жалгыз экендиги, Алла Тааланын эч бир нерседен чыкпагандыгы, же Аллахтан эч бир нерсе чыкпагандыгын түшүндүк, Аллахтын шериги жок экенин түшүндүк. Мына ушул жерде Аллахты жалгыз деп билүүдөгү нерселердин бардыгын ушул Ихлас сүрөсүндө жараткан Аллах Таала баяндап койгон экен. Аллахты жалгыз деп таанып, Аллахты шериги жок деп таанып, Аллахты кудурети күчтүү деп таанып жашап өтүүгө Кудай бизге тауфик берсин. Анткени бул Аллахты туура таанып, жаратканды туура таанып, ага кулчулук кылуу негизги маани маңызы ошондо. Ошондуктан кимде ким чындап жараткан Аллах Тааланы түз туура Куран сүннөттөгүдөй тааныган болчу болсо, ал эң бир бактылуу адам. Алайым Аллахым ошондой бир бактылуу адамдардын катарына кошсун баарыбызды. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.